पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं प्रकाश व्यासेन पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्धाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो योगा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेलवेणाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराचर्यवचः सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके षड्जनषट्पदैरहर पेबीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रत्यंशिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेरमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओके ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Okay, very good. Now house full now. Very good. I'm very happy. Good. Prakash. Lalita came and made it house full. Very good, Amma. அப்புறம் ஒருத்தருமே இல்ல. அப்புறம் அக்ஷய்க்கு போன் பண்ணினேன். அக்ஷய் சார் இல்லைன்னா வருவா நீங்க போங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் நான் சரி கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணினேன். அதனால நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறமா பாக்கலாம்னு பண்ணினேன். முதல்ல வந்து ஆமா ஒருத்தருமே காணுமேன்னு பார்த்தேன். பரவாயில்ல ஒத்துமை இல்லாம இருக்காதுமா. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ரொம்ப பிஸியா போயிட்டேன். எனக்கு கிளாஸே கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் முன்னாடி அனுப்பிச்சிடேன். ஏன்னா முன்னாடி அரை மணி முன்னாடி வந்து ஒத்துமை வருதில்ல. சரி பரவாயில்ல. ஐ வெரி ஹாப்பி நவ். Very happy. This is the largest number we have. And also in the arrangement is working out. In the Arab particular, English particular. So I am able to explain and you are able to understand. Very good and interactive. Very nice. Let us keep it up. Today, we are in interesting. 12. 12. We are in page 30. Ilya. So, Dehin Osmina Dehe, Kaumanam Ebram Jarata, Dehantar Prakti Murchiton. 13th Murchiton. Right? So, 14th round. Let us stand this. Stroke 14. Stroke of 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुमदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत. So very interesting and important shloka. Okay, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा
ஆகமா பாயினோ அனித்யா தாம் திதிக்ஷுஷ பாரத. இது வந்து கிருஷ்ணன் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னாருன்னா வேல்யூ ஆஃப் திதிக்ஷா. திதிக்ஷா பொறுமை. பொறுமையினுடைய இப்போ முக்கியத்துவம் சொல்றார். பேஷன்ஸ். என்ன என்னத்தினால நமக்கு பொறுமை போகிறது, அது 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 எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும், அதுக்கு குவாலிட்டி திதிக்ஷா. உங்களுக்குலாம் தெரியும். நான் இந்த இதில் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியில் ஒன் ஆஃப் தி வேல்யூ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் திதிக்ஷா. பேஷன்ஸ் பொறுமை. சீதோஷம் வெயில் நாளில் ஐயோ தாங்க முடியலையே அப்படின்னு அலறக்கூடாது. குளிர் நாள் ஐயோ தாங்க முடியல குளிர்னு பண்ணக்கூடாது. இல்லை, பொறுமைங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இது நீ ஞானத்துக்கு வரணும்னா பொறுமையில் அது விளக்க முடியாது. கிளாஸ் ரொம்ப போர் அடிக்கிறது, நான் போயிட்டு ஓடி போயிடுவா. கொஞ்சம் பொறுத்துட்டு தான் பொறுத்துக்கணும். எல்லாத்துக்கும் பொறுத்துண்டா தான் இந்த ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம்ங்கிறார். ஸ்ரத்தைங்கிறதும் பொறுமை தான் இல்லையா? ஸ்ரத்தைங்கிறது என்ன, பொறுமையாக கேட்டு, இந்த கொஞ்சம் வலி இருந்தாலும் சரி, முதுகு வலி இருந்தாலும் சரி, கழுத்து வலி இருந்தாலும் சரி, உட்காந்து கேட்டு அதை அதுதான் பொறுமைங்கிறது. சீதோஷ்ண சுக துக்கம் சமத்துவம் ரெண்டையும், கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, சுகமாக இருந்தாலும் சரி, சுகம் இல்லாமனாலும் சரி, எனக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை உட்காந்து இந்த பொறுமையாக கேட்கறதுக்கு அதுதான் இது திதிக்ஷாங்கிறது. அந்த இந்த சாதன சுஷ்டி சம்பயத்தில் திதிக்ஷாய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இதாக சொல்கிறேன் இல்லையா? அதை பற்றி தான் இங்கே சொல்ல போகிறேன். என்ன சார் படிக்க போகிற சமஸ்கிருதத்தில் படிக்கிறேன். 14:0 படிக்கிறேன். यद्यपि आत्मविनाश निमित्तः मोहः न संभवति नित्यः आत्मा इति विजानतः तथापि शीतोष्ण सुख दुःख प्राप्ति निमित्तः मोहः लौकिकः दृश्यते. यद्यपि page 30 14:0 போட்டு பாருங்க. அந்த சம்ஸ்கிருதம் அது படிக்கிறேன். இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி முன்னால அந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி எழுதியிருக்கா பாருங்க. यद्यपि आत्म विनाश निमित्तः आत्म विनाश निमित्तः संभवति. नित्य आत्मा इति पेज 30 பேஜ் 30 ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் வெர்ஸ். நான் ஸ்லோகா படிச்சேன். இவங்க படிக்கிறேன்னா போன ஸ்லோகத்துல முடிவுல இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தி ஸ்லோகா படிச்சேன். இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தி ஸ்லோகா படிச்சு பாருங்க. यद्यपि आत्म विनाश निमित्तः मोहः संभवति नित्यः आत्मा इति विजानतः तथापि शीतोष्ण सुख दुःख प्राप्ति निमित्तः मोहः लौकिकः दृश्यते. सुख वियोग निमित्तो मोहः दुःख संयोग निमित्तस्य शोकः इत्येतत् अर्जुनस्य वचनम् अशंक्य भगवान आह. यार इंग्लिश படிக்க போறா லலிதா மாமி? நான் படிக்கிறேன். கொஞ்சம் முள்ளா படிங்க. Those for one who knows the self to be eternal, it is impossible to be bewildered by the notion that the self though one who knows the self to be eternal, yes, it is impossible to be bewildered by the notion that the self perishes. Still, bewilderment due to cold and heat, pleasure and pain is commonly noticed. So too is noticed bewilderment due to separation from the joys of life and belief, arising from contact with pain. The Lord anticipates that Arjuna may raise this question and says, one who knows the self to be eternal. நம்ம ஆத்மா பத்தி பேசறே வர. இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர், பெயின், கோல்ட், ஹீட், அதுக்கு ஆத்மாக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்கலாம் நீங்க. என்ன அல்டிமேட் ட்ரூத் இஸ் ஆத்மா இஸ் எட்டர்னல். ஆல் த டைம் இஸ் தேர். கோல்டு வந்துட்டு போகும், ஹீட் வந்துட்டு போகும், ப்ரெஷர் வந்துட்டு போகும், பெயின் வந்துட்டு போகும். ஆத்மாவுக்கு ப்ரெஷர், பெயின் கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ்
சமத்துவம், எல்லாத்துக்கும் சமத்துவம் யோக உச்சத்தைன்னு சொன்னால அந்த சமத்துவம் ஆத்மாங்கிறது ஆல்வேஸ் ஈக்குவானிமஸ் இன் ஆல் சிச்சுவேஷன், நெய்தர் பர்டர்ப்டு பை excitement nor by sorrow. It is common, it's neutral, all the time it is neutral. Though for one the Atma, for one who knows the self is to be eternal, it is always neutral, eternal, all the time. It is impossible to be bewildered by the notion. The world is bewildered, you would not be bewildered, it is not affected. Bewildered, பயந்து போறதில்ல. Guruji, 1 minute. Guruji, some echo is coming. நான் என்ன சொல்லுங்க, நிறுத்த சொல்லட்டுமா? ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. யார் பண்றா? உத்தர எல்லாரும் மூவ் பண்றீங்க இல்லையா? இல்ல அக்ஷய் சொல்லுங்க. அக்ஷய் பண்ணுவோம். அக்ஷய் யார் மைக்ரோஃபோன் ஓபன் ஆச்சுட்டாரோ யார் எல்லாரும் ஷட் பண்ணுங்க மைக்க. என்ன மியூட்ல வச்சிருங்க, சரியா தான் இருக்கும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எனிதிங் அபவுட் ஆல்ஸ். இங்கே தான் உங்களுக்கு திதிஷா வேணும். உங்களுக்கு நம்ம எதை பேசிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, one self to be eternal, it is impossible to be bewildered. Bewildered is not to be ஐயோ என்ன ஆச்சோ கவலைப்படுறது. bewildered by the notion that the self perishes. ஐயோ போயிடுமோ, ஆத்மா போயிடுமோ அப்படின்னு precious. Still be bewildered due to the cold and heat, pleasure and pain is commonly noticed. சாதாரணமாக நமக்கு கவலைகள் வந்து ஒரு சமயங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடுறது, ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா சுகம் வந்தால் ஜம்ப் பண்ணக்கூடாது, குதிக்கக்கூடாது. துக்கம் வந்துன்னா உட்காந்து போகக்கூடாது. என்ன சுக துக்கே சமய கிருத்வா லாபாலாபோ ஜெயோ ததோ யுத்தா ஜஸ்வ நைவம் பாவம் ஆப்சின்னு கிருஷ்ணனே சொல்கிறார் இல்லையா? அதனால் எல்லா இதுலேயும் ஒரு நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய மெட்டாலிட்டி. என்ன pleasure and pain is commonly noticed. So too is noted bewilderment due to the separation from the joys of life and grief arising from contact with pain. இந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு அவன் வந்து சந்தோஷம் வந்துன்னா எதிர்குதிக்க மாட்டான், துக்கம் வந்துன்னா உட்காந்து போக மாட்டான். அவன் வந்து அவனோட ஒரு நியூட்ரலிட்டி இருக்கும். அவன் பிஹேவியரில் ஒரு ஒரு நார்மல்னஸ் இருக்கும். சுகே துக்கே சமய கிருத்வா லாபாலாபோ ஜெயோ ததோ யுத்தா யுஜஸ்வ நைவம் பவம் ஆப்சிசி அப்படின்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணன். அதனால சந்தோஷம் வந்துன்னா குறுக்கக்கூடாது. துக்கேஷு அனுத்விக்னமாக சுகேஷு விகத ஸ்பிருகா வீதராக பயக்ரோதா ஸ்திதி முனிருச்சதே 2வது அத்தியாயத்திலே சொல்கிறார். இதெல்லாம் வரப்போகிறது இன்னும். இப்போ இங்கே நான் இதில் தான் வேலையை ஸ்டேஜஸ் தான் இருக்கும் இங்கே. என்ன ஸோ மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து குந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாஹ ஆகமாபாயனோ அனித்யாஹ சாந்தி தீக்ஷஸ்வ பாரத. லலிதாமே ஸ்டடிட் இங்கிலீஷ் மீனிங் பாருங்க, சொல்லுங்க பாருங்க. Son of Kunti, முல்ல contacts of senses with their objects cause cold and heat, pleasure and pain. These come and go. They are fleeting. O Bharata prince, endure them. என்ன சொல்ற? பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிற எண்டியூர். ஏன்னா வெயில் நாளில் வந்து ஐயோ தாங்க முடியல, வெயில் தாங்க முடியலையே, ஏசியை ஓட் பண்ணால் கூட தாங்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன குளிர் நாளில் ஐயோ ரொம்ப குளிராக இருக்கேன் தாங்க முடியலையே, அதுக்கு எல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? ஏன்னா பொறுத்துக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கணுங்கிறது. வெயில்னா கடத்த கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தை பொறுத்துக்கக்கூடிய இதையும் சுகத்தில் எதுவோட எக்ஸைட் ஆகி குதிக்கக்கூடாது. ஒரு நார்மல்சி மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படிங்கிற தான் இந்த திதிக்ஷாவுடைய இது. ஓகே ரைட். ஸோ நீங்கள் மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஹ இதி மாத்ரா ஆபி மீயந்தே சப்தாதயஹ இதி ஸ்ரோத்ராதீனி இந்திரியாணி. மாத்ராணாம் ஸ்பர்ஷः शब्दादिभिः संयोगाः ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतम् उष्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति. अथवा
स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः शब्दादयः मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्ण सुखदुःखदाः शीतं कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं तथा उष्णमपि अनियत स्वरूपम् अनियत स्वरूपम् அதாவது குளிர்னாலோ எப்பவுமே குளிர்றதில்லை என்ன உஷ்ணமோ வெயில் நாள் கோடையில தான் ஹாட்டாக இருக்கு என்ன வின்டரில் ஹீட் போயிடுறது வின்டரில் கோல்டாக இருக்கு சம்மரில் கோல்டு போயிடுறது இதெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அந்நியத சுரூபம் மாறிக்கொண்டே சுரூபம் सुख दुःखे पुनः नियत रूपतां न व्यभिचरतः மாறக்கூடியது अतः ताभ्यां पृथक् शीतोष्णयोः ग्रहणम् यस्मात् ते मात्रास्पर्शादयः आगमापायिनः आगमापायशीलाः तस्मात् अनित्याः अतः तान् शीतोष्णादीन् तितिक्षस्व प्रसहस्व तेषु हर्षं विषादं वामा काशीः इति अर्थः வெயில் நாள் வந்தாலும் சரி ஆல்ரைட் கம் தி மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் வெயில் ஆரம்பிச்சு விடுறது மார்ச்லேயே ஆரம்பிச்சு விடுறது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் குளிர ஆரம்பிச்சு விடுறது டிசம்பரில் மார்கழியில் எல்லாம் குளிர்றது மேல கொளுத்துறது வெயில் என்ன இதெல்லாம் மாறக்கூடிய சுபாவங்கள் உடையது அதை பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார் புரியல நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெயில் நாளில் ஏசியை போட்டுட்டு குளிர் நாளை பொருவை போத்துட்டு பிளாங்கெட்டை போத்துட்டு மேனேஜிங் இட் ஆல்ரைட் இல்லையா ஆனால் பொறுத்துக்கணும் இது பண்ணது அதே மாதிரி அது வந்து நேச்சராக இருக்கக்கூடியது இதில் வந்து என்ன சொல்ல போகிறாருன்னா இது மாறக்கூடியது என்ன ஆனால் ஆத்மாங்கிறது நிலையா இருக்கிறது என்னன்னா நம்ம மனசு இருக்க நம்ம தான் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறது மைண்ட் என்ன வெயினால் தாங்க முடியல இதில் அதனால அந்த மனநிலையை நீ வந்து சரிப்படுத்திக்கோ இதை பொறுத்துக் கொள்வது ஒரே ஆன்சர் டு தட் கொஸ்டின் இது ஒன்று தான் பொறுமைங்கிறது தான் ஒரே ஆன்சர் டு தட் ஒன் என்ன தெர் இஸ் நோ அதர் வே அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் ஏசிலாம் கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் வெயில் நாளில் ஏசி போட்டுக்கிறோம் குளிர் நாளில் இது பண்ணிக்கிறோம் இது மாதிரி கூலிங் கூட ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அமெரிக்காலாம் போனால் சப்சீரோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்போ அதை கோட்டு வார்மிங் பண்ணிக்கிறா இல்லையா ஹீட்டர் பண்ணிக்கிறா இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியாது இல்லை ஆனால் எந்த அளவுக்கு எல்லாராலையும் பண்ணிக்க முடியாது சில பேரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால பொறுமை தான் வேணும் அல்லது பிளாங்கெட்ஸ் போடணும் ஒரு பிளாங்கெட் போட்டுக்கலாம் 2 பிளாங்கெட் போட்டுக்கலாம் என்ன அதுக்கு மேலே போடணும் ஸோ ஓரளவுக்கு மேலே ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் பொறுமைங்கிறது பேசிக்காக வெரி நெசசரி எவ்வளோ பொறுமை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒன்றை டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இன் பிஹேவியர் பொறுத்துக்கொள்ள ஏசி வச்சுருந்தா கூட ரொம்ப வெயில் 40 டிகிரிக்கு மேலே போச்சுன்னா ஏசி கூட ஃபெயில் ஆகிடுறது இல்லையா அதில் ஓரளவுக்கு நம்ம பொறுமைங்க நம்மளுடைய இது மனோநிலையை தான் மாற்றிக்கணும் பொறுத்து கொண்டது இது மேட்டர் ஆஃப் மைண்ட் என்ன அவ்வளோதான் போயிடும் ஆகமா பாயினும் அனித்தியாக தான் திஜிஷோ பாரத என்ன சொல்லிருக்க மாகமா வரும் வந்துட்டு போகிற சமாச்சாரம் எவ்வளோ நாளைக்கு சம்பரணம் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்க போகிறது அப்புறம் போயிட போது திரும்பி விட்டு போது திரும்பி ரொம்ப குளிர் ஜாஸ்தியாக போகுது அப்புறம் எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த குளிர் ஜாஸ்தி இருக்க போகுது அதுவும் போயிட போகுது ஆகமா பாயினும் அனித்தியா தாம் திஜிஷோ பாரத அதான் சொல்ல போகிறாரு இல்லையா அதான் சொல்கிறார் இதுலேயே சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ என்ன ஸோ அடுத்தாப்புல வேற என்ன பாக்கி இருக்கேன் எல்லாம் படிச்சு இங்கிலீஷ் படிக்கணும் ஓகே படிக்கலாம் யார் படிக்கிறாரு நான் படிக்கிறேன் யார் படிக்கிறாளோ படிக்கிறேன் யாரான் படிக்கிறீங்களா shall I read yes matras are the senses like the ears etc by which are measured that is determined objects like sounds touches sparsha of these senses are their contacts with the object like sounds they generate cold and heat pleasure and pain the root da in the text refers to the idea of giving rise to cold etc okay புரியுதா alternatively ஒரு நிமிஷம் இது புரியுதா
easy இல்லையா? matras are the senses like the ears etc by which are measured. மாத்ரானா மாத்ராத்ராயத்தே என்ன அர்த்தம் புரிகிறது அவளுக்கு வந்து by which are measured. மாத்ரானா மெஷர் நமக்கு தெரியுது. ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது, ரொம்ப சத்தம் லவுடாக இருக்குது, ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தியா? அதுதான் நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுறது. சார் டிவி வால்யூமை குறை, ரொம்ப சத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். என்ன தட் இஸ் அந்த அந்த சவுண்ட் நம்மகிட்ட போகிறப்போ ஸ்பர்ஷம் பண்ணுறப்போ நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணுறது. அதனால் வால்யூமை குறையுங்கிறோம். ரொம்ப ஃபேன் ரொம்ப வேகமாக சுற்றுறது கொஞ்சம் குறையுங்கிறோம். ஏசியை கொஞ்சம் குறைன்னு சொல்கிறோம், இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். என்ன அதெல்லாம் ஸ்பர்ஷம். when this noise or this one or TV for example இந்த வால்யூம் குறைவா இல்லை இந்த ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கா தெரியுது இதுக்கு குறைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ we adjust those things intensity. அதனால் ஸ்பர்ஷா அதோட எஃபெக்ட் என்ன இதனால் by which are measured determined the sounds touches of the senses or the contrast to the objects source. This generate cold and heat, pleasure and pain. யார் படிக்கிறாங்க இதெல்லாம் சமஸ்கிருத படிச்சல? Alternatively, what are touched are the objects like sound and so forth. The senses and their objects, matra and sparsha, are the yielders of cold and heat, pleasure and pain. Cold is sometimes pleasant, sometimes unpleasant. So each too has never lose their identity. Hence they have been mentioned apart from the former two as these senses objects etc. by their very nature appear and disappear. They are impermanent, therefore endure their objects, cold and heat and so forth. And the sense of the verse is feel neither pleasure nor pain in respect to that. எந்த இடத்துல இருக்கமா லூஸ் பண்ணேன் லாஸ்ட் த 14th end படிச்சிருக்க 14:1 Alternatively ஆமா அதுல எங்க இடத்துல எத்தனாவது லைன்ல இருக்கு? முடிச்சாச்சா பூரா படிச்சிட்டல? இல்ல 6th லைன் ஆல்டர்னேட்டிவ்லிங்கிறது ஆரம்பிக்குது. ஆல்டர்னேட்டிவ்லி ஒரு நிமிஷம் இல்ல ஒரு நிமிஷம். தட் இஸ் இங்க வந்து matras are the senses like ears etc by which are measured, that is determined objects like sounds, touches or sparsha of the senses or their contacts with the objects like sounds. They generate cold and heat, pleasure and pain. The root da is one which gives. The text refers to the idea of giving rise to cold etc. Alternatively the படிச்சிட்டோமா? படிச்சிட்டோம். Alternatively what are touched or the objects like sound and so forth. The senses and their objects matra and sparsha. மாத்ராங்கிறது கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு எல்லாம் மாத்ரா. ஸ்பர்ஷா இஸ் அ டேஸ்ட். மாத்ராங்கிறது டங்குனா டேஸ்ட். And yielders of cold and heat, pleasure and pain. Cold is sometimes pleasant, sometimes unpleasant. இல்லையா? நம்ம ரொம்ப குளிராக இருந்தால் தாங்க முடியல, ரொம்ப வெயிலாக இருந்தால் கோல்டுனா ஏசி இருந்தால் சௌரியமாக தான் இருக்குது. பட் ரொம்ப குளிர் நாளில் ரொம்ப கோல்டாக இருந்ததுன்னா கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை? வெயில் நாளில் கோல்டு வேண்டிருக்கு நமக்கு, குளிர் நாளில் போரும் கோல்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? சம்டைம்ஸ் ப்ளசன்ட், சம்டைம்ஸ் ப்ளசன்ட் unpleasant. So heat too has no stable form of its own. ஸோ ஹீட் ஹாட் கோல்டுங்கிறதுலாம் என்ன? காஃபின்னா சூடே இல்லையே, கொஞ்சம் சூடாக கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம என்ன? அதே மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இவ்வளோ ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்க நம்ம ஆற்றி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன? ஸோ டிபெண்டிங் அதனால் தே டோன்ட் ஹேவ் தேர் குவாலிட்டிஸ் விபிச்சரதி சேஞ்சஸ் என்ன? ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா வேண்டாம், ரொம்ப கோல்டாக இருந்தால் வேண்டாம், ரொம்ப குளிர்னால ரொம்ப கோல்டாக வேண்டாம், வெயினால ரொம்ப ஹாட்டாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால் pleasure and pain on the contrary never lose their identity. Hence நீங்கள் அந்த நேரம் நீங்கள் வந்து சொல்லிடுச்சுக்கோ என்ன ப்ளஷர் உங்களுக்கு சந்தோஷங்கிறது மாறவே மாறுது. எனக்கு
இது கொடுத்தா நன்னா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கு, இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிடுறோம். என்ன இது இந்த கோல்டு காஃபி எனக்கு வேண்டாம். சம்டைம்ஸ் கோல்டு காஃபி ஒன்றுன்னு கேட்குறோம், பட் சில சமயம் ரொம்ப ஹாட்டாக டூ ஹாட்டாக காஃபி வேண்டாம்னு சொல்கிறோம். என்ன அதனால ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஆர் ரிலேட்டிவ், சேஞ்சிங், எவ்வளவு ஹாட்டு எவ்வளோ கோல்டுன்னு விட்டோம். ஆனால் சந்தோஷம், ஐ லைக் திஸ், ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் சொல்லுங்க, அதில் ஒன்றும் இது கிடையாது. யூ லைக் சம்திங், யூ லைக் இட், யூ டோன்ட் லைக் இட், யூ டோன்ட் லைக் இட், அவ்வளோதான். அதில் ஒன்றும் வேரியேஷன் கிடையாது. எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இந்த இவ்வளோதான் பிடிக்கும் இவ்வளோ பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறது கிடையாது. இது பிடிக்கும் இல்லை இது பிடிக்காது, அவ்வளோதான். இது இல்லைன்னா நான் கோல்டு ஹாட்டில் தான் வேரியன்ஸ் இருக்குது. இவ்வளோ கோல்டாக இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும், இவ்வளோ ஹாட்டாக இருந்தால் நான் சாப்பிட முடியும். Pleasure and pain they never lose their identity, hence they have been mentioned apart from the former two. As these senses, so hence they have been mentioned apart from the former two. So as these senses, objects, etc., by their own nature appear and disappear, they are impermanent. Therefore, endure these objects cold, heat, and so forth. அதனால பொறுமைங்கிறது வேணும். சி இது எப்படின்னா இட்ஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் மைண்ட். ஒன்றும் எனக்கு பிடிக்கும் உனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கும். இட்ஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் மேட்டர் ஆஃப் மைண்ட். தட்ஸ் இட் வெரி திங். என்ன வேற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ப்ளஷர் அண்ட் பெயின்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், பட் இதுங்கிறது சப்ஜெக்டிவ் அப்சர்வ்ல ப்ளஷர் அண்ட் பெயின்ங்கிறது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலைங்கிறது ஒன்றும். இது கோல்டாக இருக்குது, இது ஹாட்டாக இருக்கிறது ரிலேட்டிவ். ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ கோல்டாக இருந்தால் சில பேர் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கோல்டாக வேணும், ஒருத்தருக்கு மீடியம் கோல்டாக, ஒருத்தருக்கு ஹாட்டாக வேணும், அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் மாறக்கூடியது. ஆனால் இந்த குவாலிட்டி எனக்கு பிடிக்கிறது, எனக்கு லைக் இட், ஐ டோன்ட் லைக் இட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா? பிடிச்சிக்கிறது பிடிக்காது, இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா? No, as these senses, objects, etc., by their very nature appear and disappear, they are impermanent. Therefore, endure these objects. என்ன அதனால் இந்த இதுங்கிறது கோல்டு ஹாட்டுங்கிறது தான் ரிலேட்டிவ். ரொம்ப கோல்டு ரொம்ப ஹாட்டுன்னு விட்டோம். என்ன பட் ஐ லைக் இட், ஐ டு நாட் லைக் இட்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும், இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா அது கான்ஸ்டன்ட். பட் கோல்டு ஹாட்டுங்கிறதுல சீத உஷ்ண சுகம் துக்கங்கிறது மேட்டர் ஆஃப் மைண்டு. எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்காங்கிறது, எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிச்சா உங்களுக்கு பிடிக்காது, உங்களுக்கு பிடிச்சா அவளுக்கு பிடிக்காது. அது தட் இஸ் வெரி, பட் இது கான்ஸ்டன்ட். சுகம் துக்கம்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு, பட் இது வேரியபிள். சீத உஷ்ணங்கிறது வேரியபிள். வெளியே வெயில் நாள் வெயிலாக இருக்குது, குளிராக இருக்குது. திஸ் நோ கான்ஸ்டன்சி தென். இந்த மைண்ட் இன்டர்பிரட்ஸ் இட். வெயில் நாள்லேயே சில பேர் என்ஜாய் பண்ணுறாருப்பா. என்ன குளிர்னாலேயே சில பேர் இருப்பாள். ஏன்னா மைண்டினோட அப்ரோச் ஒன்றும் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் இது இஸ் ஹாட் அண்ட் இட் இஸ் கோல்ட் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம். மைண்ட் இன்டர்பிரட்ஸ். சில பேருக்கு கோல்டாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும், சில பேருக்கு ஹாட்டாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு சமயம் தான் கோல்டு பிடிக்கும், ஒரு சமயத்தில் ஹாட் பிடிக்கும். ஸோ மைண்ட் இஸ் வெரி வேரியபிள். இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்கிறேன். As these Guruji, in the last every sentence, the sense of the verse is put one line meaning kutuka patela. Feel neither pleasure nor pain in respect of them. Yeah, adane one line meaning. The last line. The sense of the verse is full slogathum kutuka. அது ரைட். அது கடைசியில் சம்மரியா கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வரணும். Therefore, endure the subject objects, cold, heat, and so forth. The sense of the verses, they are right. Feel neither pleasure nor pain in respect of them. So, okay. அதாவது நம்ம லெமன்ட் பண்ணக்கூடாது, புலம்ப கூடாது. சரி இப்படி இருக்கா அந்த மாதிரி நம்ம ஒத்துக்கணும். அது எப்படி சொல்றோமோ அந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. And then it not affect us in any way. இல்லையா? Correct. அதானே gist of the main. Correct. சரி படிக்கட்டுமா மேல? That is called titiksha. இல்ல that is called titiksha. The fact is hot, it is cold, it is a fact. But how much is really hot for you depends upon individual. ஒரு நாளாக கொஞ்சம் கூட்ட பொறுத்துக்க முடியும், சில பேரால் பொறுத்துக்க முடியாது. அது ரிலேட்டிவாக போயிடுது. பட் what is constant is சீதா உஷ்ண.
இல்லை வந்து Tolerate. அதெல்லாம் Tolerate. டாலரேட் எது டாலரேட் பண்ணுறது? மைண்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது. இது கோல்டாக இருக்குது எனக்கு வேண்டாம், ஹாட்டாக இருக்குது இது வேணும், இது பிடிச்சிருக்கு இது பிடிக்காதுங்கிறது டிசைட் பண்ணுறது இது மைண்டு தான் இல்லையா? அந்த மைண்டு தான் உன்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது. நீ அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வெய்ய நாளில் ஹாட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த பொறுத்துக்கிறதுங்கிறது யுவர் மைண்டு. அப்போ வெய்ய நாளில் இப்படி தான் இருக்கும், யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் இட். கொஞ்ச நாளில் சரியாக போகும் அப்படின்னு மைண்டு. அந்த பொறுமைங்கிறது குவாலிட்டி இது மைண்டு. என்ன ஹாட் அண்ட் கோல்டுங்கிறது நேச்சர், யூ கேனாட் சேஞ்ச் தட். ஆனால் தே ஆகமா பாயினும், தே வில் கம் அண்ட் கோ. மைண்ட் மஸ்ட் சே பொறுத்துக்கோப்பா, இது பர்மனெண்ட் இல்லை, இது மாறிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரம், மாறுக்க சமாச்சாரம் பொறுமைங்கிறது தான். அதான் இஸ் எம்பசைசிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் திதிக்ஷா. பொறுமைங்கிறது என்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. ஓகே, சீதோஷ்ணாதி சகன கிம்ஷா எப்படி ஆகும், இது எப்படி பொறுத்துக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். போலாமா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? शीतोष्णादीन् सपतः சீதோஷ்ணாதி What happens to one who endures cold, heat, etc.? Listen. Yam hi navyatayante te purusham purushastabha sama dukkha sukham dhiram so amritvaya kalpate. Yam hi navyatayante te पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. ஓகே, இங்கிலீஷ் நீங்க குருஜி சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ் படிங்க நீங்க. ஓ ஹீரோ. ஓ ஹீரோ நான் படிக்கட்டுமா? ஓ ஹியர் the man whom these do not agitate, who is the same in pain and pleasure, and who is wise, becomes fit indeed for immortality. Immortal. So benefit of the திதிக்ஷா குவாலிட்டியினுடைய பெனிஃபிட் என்னன்னா, இது மோட்சம் அடைவதற்கு அவன் தகுதியுடையவனாக ஆகிறான். நீங்க he becomes fit for immortality. பொறுமை இருக்கிறவன் பொறுமை இருந்து என்ன புரிந்து கொண்டு ஞானத்தை அவன் தான் ஞானத்தை அடைவான். ஸ்ரத்தாவன் லபதே ஞானம், என்ன அவனுக்கு தான் அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அதனால் பொறுமைங்கிறது அதனால தான் சாதன சிருஷ்டி சம்பத்தில் திதிக்ஷாக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதை தான் சொல்கிறேன். இதனோட இதில் நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், சாதன சிருஷ்டிலே பார்த்துருக்கோம் இதை. ஆனால் இந்த கீதையில் இது வந்து இதனுடைய இதை எலாபரேட் பண்ணி சொல்கிறது. ஓகே, யம் ஹி புருஷம் சமதுக்க சுகம் சமே दुःख सुखे यस्य तं सम दुःख सुखं सुख दुःख प्राप्तो हर्ष विषाद रहितं धीरं धीमन्तं न व्यतयन्ति न चालयन्ति. यम ही न புருஷம் யார் வந்து சம துக்க சுகம் சுகத்திலையும் சுகத்திலையும் சமமாக இருக்கிறாரோ, கஷ்டம் வந்தா உட்காந்து போக மாட்டான், துக்கம் வந்தா குதிக்க மாட்டான். சமே துக்கேச்ச எஸ்ய தம் சமதுக்க சுகம் சுக துக்க பிராப்தோ, சுகமும் துக்கமும் கிடைக்கும் பொழுதோ ஹர்ஷ விஷாத ரஹிதா, எக்ஸைட் ஆக மாட்டேன். சுகம் வந்ததுன்னா ஹர்ஷ விஷாத ரஹிதம். ஏன்னா அவனுக்கு ஹர்ஷன்னா சுகம் வந்து ஒருத்தனா குதிக்க மாட்டான், விஷாத துக்கம் வந்து ஒருத்தனா உபதப்பட மாட்டான். தீரம் அப்படிப்பட்ட புருஷனே தீமந்தம். தீரம்னா தீமந்தம் புத்திசாலி. தீன்னா புத்தி. அவனுக்கு வந்து தீமந்தம் दर्शनात् एते यथोक्ताः शीतोष्ण आदयः सः नित्य आत्मस्वरूप दर्शन निष्ठः द्वन्द्व सहिष्णुः. ஒரு நிமிஷம். ஸோ அப்படிப்பட்ட நித்திய ஆத்ம தர்ஷன, அதாவது சுகம் வந்தாலும் எக்ஸைட் ஆகாமல், துக்கம் வந்தாலும் உட்கார்ந்து போகாமல் இருக்கணும். அவன் தான் ஆத்ம தர்ஷனங்கிறார். அப்படி ஆத்மா அப்படிப்பட்டது. சுகத்துக்கே சமயக்கிருத்துவா லாபாலாபோ ஜெயாஜயம் அப்படின்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணன். அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாங்கிறது அந்த சமத்துவம். அவன் தான் ஆத்மாவை அறிந்தவன். ஆத்மா அப்படிப்பட்டது. அது இட் ஒன்ட் கெட் எக்ஸைட் ஆகிடாது,
சுகம் வந்ததுன்னா Affected. அஃபெக்டட். இதை உட்காந்து போயிடாது. கஷ்டம் வந்ததுன்னா நமக்குள்ளே என்னது, கஷ்டம் வந்தால் உட்காந்து போய்டுறோம், சுகம் வந்ததுன்னா குதிக்கிறோம். அது இல்லாமல் மெயின்டைன்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி. அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஃபிட் ஃபார் நாலேஜுங்கிறார். என்ன இஸ் ஃபிட் ஃபார் அமிர்தத்துவ மோட்சத்துக்கு அவனுக்கு தான் லாய்க்கு இருக்குங்கிற. என்ன எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு சமத்துவம் யோக உச்சத்தேன்னு சொன்னார்ல கிருஷ்ணர். என்ன அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சமபுத்தி இருக்கிறவனுக்கு தான் மோட்சத்துக்கு அவன் லாய்க்கு. என்ன அதனால அந்த திருச்சி பொறுமையை கல்டிவேட் பண்ணிக்கோங்கிறார். என்ன படி. द्वन्द्व सहिष्णुः अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थः भवति. அமர்த்தார் வந்து அவனுக்குத்தான் மோட்சம் அடைவதற்கான தகுதி இருக்கிறது. அந்த பொறுமை என்பதை இருப்பவனுக்கு தான் பொறுமை இருக்கிறது, தகுதி இருக்கிறது. ஏன்னா கீதா கிளாஸுக்கு போனால் போர் அடிக்கிறது, 2 மணி நேரம் உட்காந்து கொண்டிருக்கு, எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு வந்து கொண்டிருக்கு. அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஏதோ அந்த சமயத்தில் ஒரு டிவி பார்க்கலாமே, என்ன சினிமாவுக்கு போகலாமே, இது பண்ணலாமே அப்படின்னு இருந்தால் அவர் இதுக்கு என்ஜாய் தர் லைஃப். ஐம் நாட் பிளேமிங் தம் ஐதர். பட் இஃப் யூ காட் அன் அப்ஜெக்டிவ் தட் ஐ வாண்ட் திஸ், அந்த அப்ஜெக்டிவ் வராது, ஈஸியாக வராதுமா. இட்ஸ் நாட் கம். என்ன வாழ்க்கையில் அடிபட்டு உதப்பட்டு எல்லாம் பண்ணி கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட். We are not controlling the mind. He is qualified for Amrtatva. They are only qualified for Amrtatva. Immortality, moksham. Okay. நான் படிக்கட்டுமா? மேல படிங்க. படிங்க. Wise indeed is the man to whom pain and pleasure are the same, who is devoid of elation and dejection when pleasure and pain accrue. Though these do not agitate him, he is not jolted out of the perception of the self, devoted to the vision of the essence of the eternal self, enduring all dualities. He becomes fit for liberation, moksha, the state of immortality. Very good. Okay. So, wise indeed is a man to whom pain and pleasure are the same. Pain and pleasure cannot be the same. எப்படி இருக்கும்? ஒரு கண்ணத்தில் ஒரு ஐடிஷாக வலிக்க தான் வலிக்கிறது. ஒரு வார்த்தை இன்சல்ட் சொன்னீங்கன்னா இவரை பிளடி ஃபூல்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு மனசை தான் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹூ இஸ் ஏபிள் டு சகிக்க முடியும், சகிக்க கொடுத்து சகித்துவ தன்மை. ஆரை சொல்றியா, நீ ஒரு முட்டாள்னு சொன்னியா, அப்படியே ஓகே ஓகே பார்க்கலாம், லெட்ஸ் see, and then have the ability to bear and then not accept it. அதனால கவுடவுன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் மீன் no, don't react. Okay. So that is பொறுமைங்கிறது. Okay. And அதுதான் திதிக்ஷாங்கிற குவாலிட்டி. ஓகே சரி. அப்புறம் படிங்க வேற என்ன? இதஸ்ச சோக மோகௌ அகிருத்வா சீதோஷ்ணாதி சகனம் யுக்தம். தஸ்மாத் what happens to one who endures cold and heat etc. Listen. அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா? இது அடுத்த ஸ்லோகம் வேண்டாம். சிம்பிள் ரீசன், கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இன்னைக்கு திதிக்ஷாவோட முடிச்சுக்கலாம். வில் ஸ்டாப் வித் திஸ் திதிக்ஷா. ஓகே. anything you want to discuss, even earlier ஸ்லோகம் you want to raise. ஒரு தடவை பார்த்தோம் நம்ம என்ன, இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நீங்கள் பார்த்தது ரெண்டும் திதிக்ஷா தான். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ட சுக்கதக்கதா. என்ன மாத்ரா ஸ்பர்ஷா, நம்முடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது, கண்ணு காது சர்மம் எல்லாம் இருக்குது. குளிர் நாளில் குளிர்றது, வெயில் நாளில் இது பண்ணுறது, கண்ணு பார்த்து நல்ல விஷயங்களை பார்க்குறது, கெட்ட விஷயங்களை பார்க்குறது, என்ன சீது, இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்போசிட்ஸ் வருது. என்ன ஆனால் அதை பொறுக்கக்கூடிய தன்மை தான். மாத்திரா சுத்தோஷம் ஆகாமா பையனும் அனித்தியா வந்துவிட்டு போகிற சமாச்சாரம். வெயில் நாள்னா ஏப்ரல்லேருந்து ஆரம்பித்து லெட்டஸே செப்டம்பர் அக்டோபர் முட்டில் இருக்குது. அப்புறம் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுடுறது. அப்புறம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்ம பார்த்தோம் குளிர் நாள் தாண்டி எடுத்து இதாச்சு. வெயில் நாள் வந்தது எப்போ போகும்னா நல்லா வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சுடுது. அதுக்கப்புறம் மழை பெய்யும், ஐயோ, அப்புறம் ஃப்ளட்ஸு, ஐயோ இது போகிறதே தாங்க முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். வருஷம் வந்துட்டு போகிறது தான். என்ன அப்போ வரப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறோம். என்ன அதை பொருத்தக்கூடிய தன்மை, அந்த பொருத்தக்கூடிய தன்மைங்கிறது வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு என்னத்துக்கு அந்த தன்மை வேணும்னா ஞானம் அடைவதற்கு என்று நம்ம இப்போ கீதை இருக்குது, கஷ்டமாக இருக்குது கிளாஸுக்கு வருதுங்கிறது, அதுக்கு எல்லாம் இது பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் அதனுடைய பெனிஃபிட் இஸ் கோயிங் டு பி மோக்ஷம்.
ஸோ அதுக்கு இந்த பொறுமைங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி விச் இஸ் ரிக்வயர்ட். அதனால தான் கிருஷ்ணர் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறார் அதை பற்றி. என்ன ஓகே. அடுத்த அதான் அதில் வந்து எம்ஹீன விதயந்தியதே புருஷம் சமதுக்க சுரசோமிருதத்துவாய் கற்பது. அதை பார்த்துட்டு நம்ம எம்ஹீன விதயந்தியதே இதெல்லாம் சுகமும் துக்கங்களும் சீத உஷ்டங்கள்லாம் தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறவனுக்கனே அவனுக்கு தான் மோட்சத்துக்கு அருகதை இருக்கு. ஸோ அமிர்தத்துவாய் கல்பதே அப்படிங்கிற நான் இந்த இதோட ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் திஸ், ஐ மீன் க்ளோஸ் திஸ் ஒன். எனி அதர் பாயிண்ட் யூ வாண்ட் யூ கேன் டிஸ்கஸ். டைம் இருக்குது, 4 இதுதான் இருக்குது. சரி, எல்லாம் ஹெவி சமாச்சாரம், நம்ம டூ மச் நோட் பண்ணுறதுல பாயிண்ட் இல்லை. இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் திஸ், டிஸ்கஸ் அண்ட் தென் மூவ் ஃபார்வர்ட். அது எப்படி நம்ம வில் டேக் அ லிட்டில் டைம் ஃபார் அஸ் அது பண்ணுறதுக்கு. பட் இல்லைன்னா வில் கெட் அ ஃபுல் பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஒன். ஓகே, யூ வாண்ட் எனி அதர் கொஸ்டின், எனி அதர் பாயிண்ட், it doesn't matter, not necessarily be subject. We'll give this open for this one. Okay. How do we get that stability of the mind? What do we practice to get that? தியானந்தா, இன்னும் நிதித்தியாசனந்தா. என்ன நம்ம படித்ததை அதை வந்து தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா கேட்கறதுக்கு பாருங்க. கேள்வி அது மாதிரி கேள்வி எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு என்னோட அர்த்தத்தை உண்மையாக புரிஞ்சுட்டு நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வந்து when a situation arises, நீங்கள் கீதை காசை கேட்குறேன் situation, do you get excited when something happens? Do you have the patience? என்ன அந்த பேஷன்ஸை கல்டிவேட் பண்ணுங்கிற டே டு டே லைஃப்பில் உலக விவகாரத்தில் அந்த பேஷன்ஸை கல்டிவேட் பண்ணினா தட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ. அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் பேஷன்ஸில் வந்து மென்டல் பேஷன்ஸ் இஸ் ஒன் திங், ஃபிசிக்கல் பேஷன்ஸு உட்காந்து ஒரு இப்போ நம்ம எல்லாம் விரதங்கள்லாம் இதுக்காக இருக்கும் சொல்லுங்க. ஏகாதசி விரதங்கிறோம், பட்னி இருக்கும், இது பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். எல்லாம் டிசிப்ளின் தானே. இது எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறோம்? அதை பண்ணினா வி கல்டிவேட் தட் பேஷன்ஸ், தட் ஸ்ரத்தைங்கிறது வருது. அண்ட் அதுக்கு தகுந்த சகிஷ்ணுத்துவம், பொறுமைக்கு பொறுத்துக்கக்கூடிய தன்மைங்கிறது டெவலப் பண்ணால் தான் இந்த ஞானம் கிடைக்குங்கிற. ஞானத்துக்கு வருந்த மாத்திரம் படித்தா மாத்திரம் போகாது. ஏன்னா அதை வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தால் தான் நமக்கு உண்மையாக நமக்கு இட் பிகம்ஸ் ரியல் அப்சார்ப்ட் ஆகும். என்ன அதுக்கு தான் இந்த காலம்பரம் ஒரு டயத்துக்கு எழுந்திருக்கிறது, தூக்கத்தை ஓரளவுக்கு குறைச்சிக்கிறது, என்ன சாப்பிட்றது லிமிட்டடாக சாப்பிட்றது, உக்த ஆகார விகாரஸ்ய யோகோ பவதி துக்கா சொல்ற இல்லையா. கோபத்தை குறைச்சிக்கணும். கரெக்ட். ஏன் கோபம் வருது? பிகாஸ் சகிஷ்ணுத்துவம். யாராவது சொல்லிட்டாருன்னா நமக்கு குத்துறது எங்க என்ன உடனே கோபம் வருது. ஓகே, நீ ஒரு இடியட்னு சொன்னால் ஐம் நாட் அன் இடியட், அவன் சொல்லிட்டு போகிறான் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் இருந்ததுன்னா அது அது கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும். அது ரியாக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும். அதெல்லாம் என்ன that is all the qualities which were one have to cultivate for his knowledge. இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ நான் வந்து ஐ எம் நாட் தி அகங்காரா, ஐ எம் நாட் தி ஆத்மா, ஐ எம் தி ஆத்மா, ஐ எம் நாட் தி அகங்காரா. அகங்காரத்துக்கு தான் என்ன வருது, என்ன சொல்லிவிட்டா ஐ எம் தி ஹஸ்பண்ட், ஐ எம் மாஸ்டர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி அப்படின்னு நினச்சிக்கிறதோ, ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி நினச்சிக்கிறதோ திரும்ப ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு காரணம் இல்லையா. அது இல்லாமல் இந்த நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் ஆத்மா அண்ட் அதான் ஆத்ம ஞானங்கிறது. அது நேச்சுரலாக வராது. யார் ஆத்மாவை பார்த்துருக்கா? வரிச்சு ஆத்மாத்மா நம்ம பிரச்சனை பண்ண. அதனால் அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அகங்காரம் தான் ரூல் பண்ணுறது நம்ம லைஃப்பில். எப்போ ரியலைஸ் பண்றோம்? ஆமா, கோபம் எல்லாத்தையும் அடக்கிக்கிறோம் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா நமக்கு ஆத்ம ஞானம் வந்துங்கிறது நமக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? நேச்சுரலி தெரியும் உங்களுக்கு. ஆஸ்க் ஈவன் தட் கொஸ்டின். என்ன எனக்கு உங்களுக்கு அந்த அது பொறுமைங்கிறது ஒன் திங். நாட் ஓன்லி இட் இஸ் நாட் ஓன்லி கொஸ்டின் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ரியலைசேஷன் தட் ஆல் திஸ் இஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் மித்யா. ஆத்ம ஞானங்கிறது என்ன? ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி. என்ன அந்த ஆத்ம ஞானங்கிறப்போ உங்களுக்கு இட் இஸ் நாட் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அண்ட் ரிமெம்பர். இல்லை, இட் இஸ் சம்திங் விச் பிகம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யூ. என்ன when you got that, I am the Atma, I am not the body mind. So that is an ultimate thing சொல்கிறது. It is not something படித்து லேர்ன் பண்ணி பண்ணுறது இல்லை. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த fact that whole creation is mithya, என்ன is not true. The only reality is Brahman, and that Brahman Ahamasmi. தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற அடையக்கூடிய அல்டிமேட் அது வந்து ஒன்லி ட்ரூ. ஸ்டடி அண்ட் சவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் எல்லாம் பண்ணினா தான் அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வரும். பட் அது மட்டும் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்டிவேட் பண்ணி இந்த குவாலிட்டிஸாக திதிக்ஷா,
சாதன சதுஷ்டி சம்பத்தி குவாலிட்டிஸ்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. ஆனால் ஸ்ரவணம் மரணம் நிதித்தியாசனம் இதெல்லாம் பண்ணினோன்னா தென் யூ வில் ரீச் அட் ஸ்டேஜ் வேர் யூ கேன் கெட் தட் ஆத்மஞானம். தென் ஆத்மஞானம் பண்ண அப்புறம் யூ வில் இட் இஸ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இட் இஸ் நாட் சம்திங் யாரோ சொல்லி புரிஞ்சிருது இல்லை. யூ அண்டர்ஸ்டுட் இட். புரிந்து கொள்ள அது உங்களுடைய மனசுக்குள்ளேயே தெரியும். உனக்கு மோர் அண்ட் மோர் யூ கெட் திஸ் ஒன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் போயிடும். இந்த கோபம் தாபம் அதெல்லாம் வருத்தம் எல்லாம் போயிடும். என்ன அட்டாச்மெண்ட்டு இதெல்லாம் போய் வைராகியம்னு சொல்கிறோம். வைராகியம்னா என்ன? அட்டாச்மெண்ட்டு. இந்த அட்டாச்மெண்ட்டெல்லாம் போயிடும். என்ன அம் பிரம்மாஸ்மி, இது ஒன்லி ரியாலிட்டி இஸ் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிற அல்டிமேட் ட்ரூத் அதான். அதுக்கு ஃபைனல் அதுக்கெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் தான். இதெல்லாம் சாதன சிருஷ்டி சம்பத்தியெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் டு கிவ் அப் ஆல் தி அதர் அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிகிரகம் எல்லாம் சொல்லல. அதெல்லாம் விட்டுட்டோம். அல்டிமேட்லி தி ஒன்லி ரியாலிட்டி இஸ் மை செல்ஃப். ஐ ஆம் தட் தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற ஸ்டேஜ். அதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் பாடுபட வேண்டியது. நம்ம ஒரு 4 சென்டென்ஸ் சொல்லி அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால அதோட செல்ஃப் ரைஸ் சொல்ல முடியாது. ஆர் யூ யுவர் செல்ஃப் நோ am I free from all this காமம் குரோதம் லோகம் மகம் மதம் ஆச்சரியம் இதெல்லாம் ஐ எம் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். என்ன ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக திதிக்ஷானம் வந்துடும். அப்போ என்ன you know that you are free, then none of these qualities vices will affect you at all. ஒருத்தர் சொல்லி தெரிய வேண்டாங்க, உங்களுக்கே தெரியும். என்ன ஸோ பட் இந்த போகிற வழி இதெல்லாம் டிசிப்ளின்ஸ். இஸ் ஆல் த டிசிப்ளின்ஸ். என்ன ஸோ தட் திதிக்ஷா பொறுமைங்கிறது நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடியது. சீத உஷ்ணங்கிறதுலாம் சுக்கம் துக்கங்கிறது மேட்டர் ஆஃப் மைண்டு. எந்த அளவுக்கு உங்கள் வெயிலை பொறுத்துக்க முடியும், எந்த வெயிலை குளிரை பொறுத்துக்க முடியும், இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் மைண்டு. பட் குளிருங்கிறது 40 டிகிரிஸ் டெம்பரேச்சர் அடிக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் ஃபேக்ட். எல்லாருக்கும் அது 40 டிகிரிஸ் தான். ஒருத்தருக்கு பொறுத்துக்க முடியுது, இன்னொருத்தருக்கு பொறுத்துக்க முடியறதில்லை. ஒருத்தருக்கு டெம்பரேச்சர் 25க்கு மேலே போனாலே அவனுக்கு பொறுத்துக்க முடியாது. ஒருத்தருக்கு 50 டிகிரி வீட்டில் கூட இங்கே மேனேஜ் இட். தட் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ஸ். பட் இது கஷ்டமாக இருக்குது, இது சுகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தட் இஸ் நாட் வேரியபிள். எல்லா நிலைமையிலும் சுகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறவோ அவன் தான் இஸ் அல்டிமேட். இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை சிதோஷ்டி சமம். இதுக்கு கால வரையறை கிடையாது இல்லையா? அவாபாளுடைய தனித்துவத்துல தான் அவாபாளுக்கு அது டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். பொறுமைங்கிறத டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். இட்ஸ் பாசிபிள். சில பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை பண்ணியிருக்கிறது கூட கஷ்டமாக இருக்கும். சில பேர் ப்ராப்ளம் இல்லை இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இட்ஸ் a மேட்டர் ஆஃப் தட். இப்போ சங்கராச்சாரியா இருந்தால் பெரியவாள் இருந்தால் என்ன எவ்வளோ சாப்பிடுவார்? ரொம்ப ஒரு குடி அண்ணன் தான் அவருக்கு. ஒரு 2-3 குடி அவ்வளோதான் சாப்பிடுவார். என்ன அவர் 100 வயசு இருந்தார். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் கேன் டெவலப். பட் ஒரு அளவு மினிமம் வரதான் வேணும். அதுக்கு மேலே ஆனால் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது? வில் பவர் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது? அம்மா இதெல்லாம் பொறுத்துட்டே போகிறோம். அந்த வில் பவர் எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டே போகும்? நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுனா இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ஆமாம் சொல்கிறது இல்லை இல்லையா? இக்னோர் பண்ண தெரியணும். ஆமாம். ரெண்டாவது ஃபோக்கஸ் எனக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஞானம் வேணும் அப்படின்னா சாதன சதுஷ்ட சம்பத்தி இருந்தால் தான் ஞானம் கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அரிச்சு இருக்கு உங்களுக்கு. என்ன முமுட்சுத்தம்னு சொல்கிறோம். மோட்சமே இச்சாதி மோட்சமே பூயாது இது இச்சா. மோட்சமே பூயாது இது இச்சா. எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஸ் டிசைர் தான் முமுட்சம். முமுட்சம்னா உனக்கு சாதன சிருஷ்டி சம்பத்தி இருந்தால் தான் உன்னால் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா சரி. என்ன அப்படி சாதன சிருஷ்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 6 குணங்கள் சொல்லணும் இல்லையா? சமம் தமம் உபரமம் ஸ்ரத்தா பக்தி சமாதானம் அப்படின்லாம் சொல்லணும் இல்லையா? அந்த அது ஒன்றையும் கல்டிவேட் பண்ணட்டும். ஒன் மேக்ஸ் அன் எஃபர்ட். இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப். அதுதான் சாதனாங்கிறது தானே. அதான சாதனையில் மனசெல்லாம் திருத்தி கொண்டு என்ன கெட்டிங் குவாலிஃபைடு ஃபார் தட். எனக்கு ஐஏஎஸ்ல பாஸ் பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணுறான் இல்லையா? அவனுக்கு ஐ வாண்ட் டு பி அ கலெக்டர்னா இஸ் ப்ரிப்பேர் டு டூ எனிதிங் இல்லையா? டு கெட் தட் இது. அதே மாதிரி எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி டூ எவ்ரி திங் டு கெட் குவாலிஃபைடு ஃபார் தட். வழியெல்லாம் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்தில். என்ன நம்ம இதில் தத்துவபோதத்தில் எல்லாம் வருது. என்ன பண்ணுறதுன்னா என்னென்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி ஒரு இது குவாலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது. நம்ம படுத்துருக்கோம் தத்துவத்தில் ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இட்ஸ் கொஸ்டின் அதான் சாதனம்ங்கிறது தான். சாதகன் நம்மளாம் சாதகர்கள் தான். சாதகம் பண்ணி ஞானத்தை அடைந்தோம்னால் முக்தர்கள்.
சாதன சதுஷ்டயம் அடைந்து சிரவண மனன நிதி ஒரு குருக்கிட்ட போய் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் பண்ணினா தென் யூ பிகம் குவாலிஃபைட் ஃபார் இது மோட்சத்துக்கு இதுக்கு ஞானத்துக்கு அருகதியார். தென் ஞான குரு வந்து உபதேசம் உண்டார். பிணிபாதியன பரிபிரஷேன சேவையா உபதேட்சந்தி ஞானம் ஞானத்தை அவர் வந்து சொல்லுவார் தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்கிறப்போ சாதன சதுஷ்டி சம்பத்தி இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதில் காஞ்ச பஞ்சில் ஒரு ஸ்பார்க் பட்டா எப்படி பிடிச்சிக்குமோ அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு விடும். அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த சாதன சதுஷ்டி சம்பத்தி இருக்கோ அது இஸ் சாதனா. அந்த சாதனை தான் ஆல் தி இது இதெல்லாம் சொல்கிறதுல இது ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது, இது பண்ணுறது, கோயிலில் பிரதர்ஷனம் பண்ணுறது, எல்லாம் பண்ணுறதுல அதெல்லாம் சாதனைகள் தான் and to achieve the ultimate goal of moksha. என்ன ஸோ இந்த 12th ஸ்லோகத்தோட கொஞ்சம் வேகா மீனிங் தத்வேவாகும் ஜாத்து நாசம் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? அதான் இன்னும் வரலையே, இன்னும் நமக்கு வந்துட்டோமோ, நம்ம முடிச்சாச்சு. பட் முடிச்சாச்சு. நம்ம வேகா இருக்கு அந்த மீனிங் சொல்றேன். என்ன ப்ராப்ளம் தத்வேவாகும் ஜாத்து நாசம். கரெக்ட். ஆமா, நத்வேவாகம் ஜாதுநாசம் நத்வே நேமே ஜனாதிபா நைவ பவிஷ்யாமா சர்வே வைமதபுரம். நான் வந்து இவர் என்ன கேட்குறேன்னா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டமெண்டல் இது கொஸ்டின் மாதிரி. என்னன்னா, நீ வந்து கவலைப்படாத. அசோச்சார் அன்வசோஷ் போன ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் 11ல் அசோச்சார் அன்வசோஷம் பிரக்யாவாதாம்சம் பாஷத்தை. அதாவது நீ வந்து கவலைப்படாதே, நீ பேசுறதே பெரிய மனுஷன் மாதிரி பேசுகிற. அர்ஜுன் சொன்னால் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷோப்பில் சார்ல தான் நீ வந்து பெரிய பண்டிதன் மாதிரி பேசுகிற. நீ வந்து கவலையே படக்கூடாது. என்ன எதுக்காக சொல்கிறது, நத்வேவாகம் சொல்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அது என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ ஒரு கால் நத்வே நீயோ நானோ, நது எவ அகம் நீயோ நானோ ஜாது நாசம். நாம் ஒருவரும் நாம் பிறந்ததில்லை, பிறப்பு என்பது நமக்கு கிடையாது. அப்படின்னா என்ன, சரீரம் இருக்கு. அவுடுசே நான் பிறக்கிறேன்னு சொல்கிறேன், நீ பிறக்கிறேன்னு சொல்கிறேன், எல்லாரும் பிறந்தாலும் இருக்கும், அதனால தான் சரீரம் இருக்கே. அப்படின்னா முட்டாள். பிறந்ததுங்கிறது சரீரம், நீ இல்லை. நீ எல்லா காலத்திலும் இருக்க. ஜாத்வே தத்வே வாகம் ஜாதனா. நான் ஒரு காலத்திலும் இல்லாமல் இருந்த நான்கிறது எங்க ஓட் ஹூ இஸ் தட் ஐ அகம். அகங்கிறது என்ன? அகங்கிறது நீங்க சரீரம்னு நினைச்சிட்டு இருக்க. அகங்கிறது சரீரம் இல்லை. சரீரத்தை தவிர ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு. நீ கண்ணால பார்க்க போனால் அந்தவத்து இமேதேக நித்தியசோக்தா சரீரனா சொல்ல போறாரு. அப்புறம் என்ன, சரீரத்துக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு. ஆத்மா தான் உண்மை, சரீரம் உண்மை இல்லை. வாசாம்சி ஜீர்ணானி இதாபிகாய நமானி கிருநாதி ரோபுராணி ததா சரீரானி அந்நியாய. இந்த சரீரம் ஒரே கவர், ஒரு கவர் தான், ஒரு புடவை மாதிரி, ஒரு வேஷ்டி மாதிரி தான். இட்ஸ் ஒன்லி கவர் ஃபார் தி பாடி. ஆத்மாக்கு கவர். ஸோ நீ வந்து இந்த இந்த வெளியில் இருக்கிற இந்த கவரை வச்சு நீ நினைச்சுட்டு இருக்க. இந்த கவருக்குள்ள அந்தவத்து இமேதேகே நித்திய சோக்தா சரீரனா. இந்த சரீரமாகிய கவருக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு. என்ன, அந்த ஆத்மா தான் நீ. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்போ சர்ஜன் எடுத்து இப்போ சரீரத்தை ஓப்பன் பண்ணினா ஹார்ட்டை பார்க்குறான், லங்ஸை பார்க்குறான். அது மாதிரி ஆத்மா பார்க்க முடியுமான்னா பார்க்க முடியாது. அவ்யக்தோயம் அச்சிந்தியோயம் அபிகாரியோயம் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய சமாச்சாரம் இல்லை. நம்ம கண்ணால் பார்த்தா தான் நமக்கு உண்மைன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். இல்லை, ஆத்மா சர்வகதம், எங்கும் நிறைந்தது. உங்களோட ஆத்மா உள்ள லலிதாமையோட ஆத்மா ஒரு தனி இல்லை, ராஜ்யமாமையோட ஆத்மா சரி இல்லை, மாலத்திமாவோட ஆத்மா தனி இல்லை. எல்லாம் ஒரே ஆத்மா தான். என்ன, ஆனால் அது வந்து அஜாயமானோ பகுதாப் ஜாயத்தேங்கிற இல்லை. இந்த ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குங்கிறத எனக்கு ஒத்துக்கணும். அது தெரிஞ்சுனா ப்ராப்ளம் இல்லை. கண்ணால் பார்க்க முடியாது, காதல் தெரிஞ்சுனா பார்த்தும் இல்லாமே முடியாது. அது சாஸ்திரத்தை ஒத்துக்கணும். நீங்கள் ஸ்ரத்தா தான், ஸ்ரத்தா பண்ணணும் உங்களுக்கு. ஆத்மா சொல்கிறது ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, அதுதான் நீ அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த ஆத்மாங்கிறது என்னங்கிறது தான் நம்ம உடஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன, ஸோ தேகினோஸ்மின் இதா தேகே கௌமாரம் இவரும் சரா அடுத்த சொல்கிறார் இல்லையா, ததா தேகாந்தர பிராப்தி. என்ன, இந்த சரீரம் இருக்கு, சரீரம் இஸ் born as a small baby, it goes into the next line, young woman or young man ஆற, அப்புறம் ஓல்டு பர்சன் ஆகிறோம். சரீரம் தான் மாறுறதே ஒழிய ஆத்மா மாறுறது இல்லை. அதனால அவர் என்ன சொல்கிறார், இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அது என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் வந்து சரீரம் போயிடுச்சுன்னு அழாதீங்க,
போகிறது சரீரம் தான், ஆத்மா போகிறதே கிடையாது. இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நோ டெத் ஃபார் யூ. எனக்கு வயசாச்சு போயிட போகிறேன்னு சொல்லவே மாட்டேன். என்ன, நான் வந்து பார்த்தேன்னா ஐ ஆல்வேஸ் லுக் அட் ஒரு குழந்தை ஒரு இதுன்னா, ஓ ஐ வில் born next like that. Next, the moment I breathe my last, I become another baby. You see my point? Okay. It continues like that, birth and death. It continues, a continuation. Continuous. So you are born again. Like எவ்வளோ நாளைக்கு till you get ஞானம். அதில் தான் நான் சொல்கிற ஒரு பெரிய பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறதுன்னா, கிருஷ்ணர் 6th chapter சொல்ல, மனுஷனாக பிறந்த நீ ஞானத்துக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, நீ திருப்பி பிறந்தா மனுஷனாக தான் பிறப்பேன். அண்ட் சுச்சினாம் சிம்மடாம் கேவே சொல்லியா, தென் யூ கண்டினியூ திஸ் நாலேஜ் அண்ட் அல்டிமேட்லி என்ன ஒரு எத்தனையோ பிறப்பெடுத்த கடைசியில் பிரதோயாதி பராங்கதி இறைவனை அடைந்து விடுவாய், பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகி விடுவாய். ஸோ தட் இஸ் வை கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் திஸ் நாலேஜ். ஞானம் இருந்ததுன்னா இந்த ஜென்மம்னாலும் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்துட்டோம் நம்ம. இன்னும் 10 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஞானம் வந்துட்டு கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுற உனக்கு புரியுறது, உனக்கு பேஷன்ஸ் ஸ்ரத்தாவான் பற்றிய ஞானங்கிறது புரியுறது. ஸ்ரத்தையோட ஞானத்தை அழையணும். வெறும் வந்து பட்டம் ஏகாதசி விரதம் வந்துட்டு கங்காதியில் சாலம் பண்ணிட்டு வந்து மோட்சம் கிடச்சிடாது. என்ன, குருதே கங்கா சாகர கமனம் பிரதபதி பவனம் அதுவாக ஞான விகின்னு சர்வமதியான முக்தியர் பட்சத்தை ஜென்மசத்தியன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இல்லையா. அதனால இந்த ஞானோட எதிர்க்க முயற்சி பண்ணுங்க. போனால் போகிறது ஜென்மம் போனால் போட்டோம், இன்னும் அடுத்த ஜென்மம் அப்புறம் தான் சொல்கிற அடுத்த ஜென்மத்தில் போன சிவன் பீங் சுச்சிராம் ஸ்ரீமங்க நமக்கு பிஷ்டாபி லபதே பூர்வதோ இது ஒரு ஜென்மத்தில் எந்த இடத்துல விட்டுலாம் அந்த இடத்துல அனுப்பி பண்ணுவேன். அஷூரன்ஸ் கிளியராக கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு. வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம்? ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கணும். இதனால் கீதை மூலம் முடிச்சம் பத்திரம் போகாது, எதுவும் பாஷ்யமும் பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாம் திருப்பி சொல்கிறேன். இப்போது டெத்து இல்லைங்கிறதுக்கு அதான் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்ததுல தேகினோஸ்மின் இதா தேகி கௌமானம் விவரம் ஜிராத்ததா தேகாந்தர பிராப்தின்னுட்டு 13வது ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். அது என்ன யங் ஏஜ் கௌமானம் யௌவனம் ஜரா ஓல்ட் ஏஜ் அடிச்சது தேகாந்தர பக்தி. ஸோ நான் சொன்னேன், யாராவது சின்ன வயசில் நீங்களாம் ஒரு சின்ன பொண்ணாக இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் ஐ பிகம் மிடில் ஏஜ் உமன், ஐ பிகம் ஓல்டு உமன். Each one is a death of a small baby girl has become a young woman. Death of a young woman body has become a middle-aged woman, and death of a middle-aged woman is becomes an old woman. So each one is a death. Every day we are dying, reborn. நேற்றுக்கு இருந்த தேகம் இன்னைக்கு இல்லை, போன நிமிஷத்துக்கு இருந்த தேகம் இந்த நிமிஷம் இல்லை, மாறிட்டே இருக்கு. சரி நம்ம இல்லையா, நமக்கே தெரியுது நம்ம எப்படி இருந்தோம். இப்போ எல்லாருக்கும் தலைமையெல்லாம் போய் வெள்ளையாகி எவ்வளோ மாறிட்டோம் நம்ம இல்லையா. we have changed so much. So each one is a death of one stage then, and ultimately the body is also going to go away. And we also believe that we will be reborn again as a small night baby, and then we'll go. சாப்பிட்டு அது மாதிரி என்ன போகிறது. ஞானத்துக்கு வந்து கீதா கிளாஸ் கொஞ்சம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன்னா நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம், பகவான் சொல்ல கவலைப்படாத. நீ இப்போ இந்த ஞானத்துக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டினியூ இந்த அட்டெண்ட் கிளாஸஸ் ரெகுலர்லி. என்ன, ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 நாளைக்கு மட்டம் போடுறதுலாம் இல்லாமல் ஒழுங்காக நான் கிளாஸ் வந்துட்டு இருந்தேன்னா இவள் கண்டினியூ என்ன பண்ண போகிறோம். நம்ம கோ த்ரூ சேம் திங் தான் சொல்ல போகிறோம். ஒரு தத்துவமசி தான் அல்டிமேட் ட்ரூத்து. இது ஒரு தடவை சொன்னால் போகிறோம், ஒரு சொன்னால் புரியாது நமக்கு. அதெல்லாம் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது ஸோ தென் ஹேவ் த ஃபெய்த். ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம். புரிஞ்சுக்கோங்க, கொஸ்டின் கேளுங்க. தத்விதி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா ஒருத்தருக்கும் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ் டு யூ அண்ட் தென் கெட் திஸ் அண்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா. That is our whole hope. Okay. இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு கிளாஸ் எப்படி வச்சுக்கலாம். 4:25 முடிச்சுடலாமா இன்னைக்கு? கேளுங்க, anybody wants to ask anything please. 4:30 ஆயிடுச்சு. 4:30 என்னம்மா 4:30 ஆச்சு. Okay. So very good, very nice. I am happy to see the class. Thank you so much. I am happy to see. சொல்ல thanks சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. It's only I am also enjoying, I am also benefited. இப்போ வந்து I am able to see now 8 பேர் இருக்காங்க நீங்கள் நெனியும் சேர்த்து. ஓகே, எவ்வளோ பேர் இருந்தோம் ஒரு சமயத்தில்? 3 பேருக்கு 4 பேருக்கு ததிகிருதம் போட்டுட்டு இருந்தோம். சார் அப்புறம் இதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ரைட். நான் என்ன சொல்கிறேன், நாட் இப்போ நம்ம பாராயணம் கிளாஸ் இருக்கு. இவருக்கு none of the younger people is coming to this. எல்லாருக்கும் வேர்ல்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ டோன்ட் சே நோ அட் ஆல். வாரத்துக்கு ஒரு நாள், இந்த ஒரு நாளில் 1 மணி நேரம் இதுக்கு கொடுக்க முடியாதா? எனிவே
people will say, no, இது இருக்கு யூடியூப்ல நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். வெரி ட்ரூ. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு see there are about 20-30 people who are following it in YouTube. நம்ம இதில் நான் பார்க்குறேன்னு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் ஒரு 30 பேர் பார்க்குறேன். இது அதுவும் பர்டிகுலர் நம்ம இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணுறதுனால புரியுது. ஐ எம் நாட் glossing over it. உங்களுக்குலாம் giving the time to ask questions. You are also interacting very well and all that. ஒரு தடவை சொல்லுறது போது 2 தடவை சொன்னால் கூட எனக்கு ஒன்றும் ரிப்பீட் பண்ணுறது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீங்களும் கேளுங்க. நீங்கள் ஆல்சோ ஐ கேன் சி யூர் ஆல்சோ getting used to it. பார்த்தா கூட கச்சேரி லைவா கேக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி செஷன் இது வந்து யூடியூப்ல கேட்கலாம். விட்டு போனேன். ஆனா லைவ் கச்சேரி பாக்குற மாதிரி கேக்குற மாதிரி இதுல இருக்கிறது அதுல செகண்டரி தான். கரெக்ட். only thing is you have to have the discipline. இதான் இந்த டிசிப்ளின். உங்களோட லெக்சரை மாத்திரம் கேட்கிறோம். யூடியூப்ல வந்து நம்ம அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்க முடியாது. எத்தனை பேரோட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும்? பண்ணுவோம். அரை மணியா பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அது யாராவது பேசுவாங்க. நம்ம இன்டராக்ஷன் நிறைய இருக்கு. அதுல கிடையாது. அதுல வெறும் ஒருத்தர். You can ask questions, you can ask doubts, you go through it once again, go through the again repeatedly. So this is a very good way of doing that. So I want this to enlarge. நான் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன, நான் பாராயணம் virtually is come to a halt. நான் வந்து I am not taking too much interest. If only people who are interested, they can started it. Those people are falling apart. நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் வாழ்கிட்ட பண்ணணும். யூ டேக் சம் எஃபர்ட்ஸ். ஒரு கிளாஸ் பாராயணம் நடக்கலாம். குருஜி I have one question. நம்ம தனியா உட்காந்து பாராயணம் பண்ணலாம் இல்லையா? நிச்சயம் பண்ணணும். எது ஜாஸ்தி நல்லது? எல்லாம் குரூப்பா பண்ணறதா தனியா பண்ணறதா? எப்படி வேணாலும் பண்ணுங்க, ப்ராப்ளமே இல்லை. நீங்கள் தனியாக பண்ணீங்கன்னா குரூப்புக்கு வர வேண்டாம். நான் சொன்னேன் நான் குரூப்பே வேண்டாம்னு கேட்டேன்னா என்ன பண்றோம். ஆமாம், அவ்வளோதான். சி அதனால நான் என்ன சொன்னேன்னா, நீங்கள் Tuesday want to continue பண்ணுங்க நீங்கள் என்ன. பட் நான் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சம்படி டு ஸ்டார்ட் திஸ் கிளாஸஸ். எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு என்ன. நான் வந்து ஐ வில் கண்டக்ட் தீஸ் கிளாஸஸ். நம்ம இது வாரத்துக்கு ஒன்று பண்ணுறோம். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஐ வில் கண்டினியூ திஸ் கிளாஸ். டெய்லி ஒரு அத்தியாயம் படிக்கலாம். அவசரப்படாதீங்கம்மா, அவசரப்படாதீங்க. நம்ம போகிற வழியே இதுதான். 4 ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். இப்போ பாஷ்யத்தோடு பார்க்குறோம். டெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷில் படிக்கிறோம், சமஸ்கிருதத்தில் படிக்கிறோம், தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், இங்கிலீஷில் பார்க்குறோம், கொஸ்டின்ஸ் நோட்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறோம். ஆஷா போடுங்க. திருப்பி போய் இந்த 2 ஸ்லோகத்தை பாருங்க புத்தகத்தில் என்ன சொன்னான்னு கேட்டுக்கோங்க. என்ன இப்போ கிளாஸில் நோட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துவோங்க. திஸ் இஸ் அ பெட்டர் வே. நான் இன்னும் படிச்சுட்டேன். நான் 10 வருஷத்தும் படிச்சுட்டேன். 18 சாப்டர் கீதாவும் படிச்சுட்டேன். நம்பரை கவுண்ட் பண்ணிட்டு போறதுல பாயிண்ட் இல்ல. கான்சென்ட்ரேட், we get concentration. நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருந்தது? இப்படி அடுத்து நீலு ஜெயநீலு கொஞ்சம் ஓபன் பண்ண உன்னோட இதை முகமூடிய கொஞ்சம் கேட்கல. சாவ் யுவர் யூஸ். Everybody is participating. Switches on and then goes. Good. Everybody is participating. What do you think? These classes now, are you finding it meaningful, useful? Waste of time? Very useful, yeah. Okay. Very useful. And கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட்டிவாக இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போயிட்டு இருக்கோம். மெனி ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஓலத்தில் இன்னைக்கு 2 ஸ்லோகம் தான் பார்த்துருக்கோம். என்ன ஓரளவுக்கு இது பண்ணியிருக்கோம். என்ன ஆஸ் போக இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்லோகம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாசத்தோ திதிய பாவோ நவோ. செகண்ட் சாப்டர் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட். என்ன ஆஃப்டர் தட் many repetitions வரும். repetitions கிடையாது. there is no repetition ma please. 18 chapters இம்பார்ட்டன்ட் தான். 700 ஸ்லோகாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். நம்ம அஷா போட்டுட்டு போனோம். நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் லைஃப்ல? செகண்ட் சாப்டர் கரெக்ட் இது பண்ணிடுறது. செகண்ட் சாப்டர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதர்ஸ்லாம் அதை மட்டும் நேருக்கு தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி கிளாஸ் ஓவர் போயிட்டு வாங்க புரியுமா உங்களுக்கு? அடுத்தது வாட் இஸ் அல்டிமேட்லி ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அகம் ஜீவ பிரம்மைவ நாபரஹ அகம் பிரம்மாஸ்மி. யூ ஆர் பிரம்மன், யூ ஆர் காட். கோ ஹோம். கிளாஸ் இஸ் ஓவர். புரிஞ்சுதா? இவ்வளவு இருக்கு. என்னத்துக்கா இவ்வளவு இருக்கு? ஆமா
உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் உங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா வேர்ல்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ ரியல் நோட்டு. ஸோ that is the truth. Ultimate truth, there is nothing other than everything is maya, everything is only இது. பட் வாழ்க்கையில் நம்ம கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா? அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், பொருண்டா பையனுக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் another பர்த் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். எனக்கு எடுத்த ஜனனம் கணக்கெழுத்து தொலையாது, மறுபடியும் கருவடியும் குழியில் விழாமல் அப்படின்லாம் பாடுறோம் இல்லையா? என்ன ஏன் சொல்கிறோம்? ஏன்னா அந்த துன்பம் அவெல்லாம் அனுபவிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காது. அதனால மோட்சத்துக்கு வழியப்பாரு போரும் இது அப்படின்னு விட்டு அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம். என்ன ஒத்துட்டோன்னா தென் சரி பரவாயில்ல, நைட்டு பரவாயில்ல, இன்னும் பரவாயில்ல, இன்னும் ஜென்மங்களுக்கு தப்பே இல்லை, ப்ரொவைடட் யூ ஆர் ப்ரோக்ரஸிங் டுவர்ட்ஸ் தட் அல்டிமேட் கோல். ப்ரோக்ரஸ் இருக்கணும். என்னமா ப்ரோக்ரஸ் இருக்கணும், ப்ரோக்ரஸ் இருக்கணும். அதனால அதுதான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஐ எம் ஏபிள் டு see that now. நம்ம கிளாஸே எத்தனை 3 பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 4 பேர் 7 பேர் இதுலேயும் வந்துடுறோம் கிளாஸ்லேயே. அதனால ஐ வாண்ட் மோர் பீப்புள் டு கமிட். நான் சொன்னேன்னா அட்லீஸ்ட் ஓல்டு பீப்புள், யங் பீப்புள் இஸ் லாட் இன் த வேர்ல்டு டு என்ஜாய் அண்ட் டு இது டாக் அபவுட் அண்ட் கம் அவுட். ஓல்டு நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் இப்போலாம் கவனம். நமக்கு எத்தனை வயசு கொடுத்தேன்? நான் 90 வயசு இருப்பேன் நினச்சேன்னா நினைக்கவே இல்லை. 2000 வந்தப்போ ஐ 66. உங்க பர்த்டே டேட் என்னது இப்போ? அக்டோபர் 4. உங்களுக்கு ஃபிலசாபிக்கல் ஆன்சர் வேணுமா, ப்ராக்டிக்கல் ஆன்சர் வேணுமா? ஃபிலசாபிக்கல் ஆன்சர் வேணுமா, ஆக்சுவல் ஆன்சர் வேணுமா? ஃபிலசாபிக்கல் கிருஷ்ணனே சொல்லுங்க, நத்வேவாஹம் ஜாதுநாசம் நத்வ நீமே ஜனாதிபா நச்சைபே பிரவிஷ்யாம சபே பயமதபுரம். இப்போ 2 கிளாஸ் முன்னாடி பார்த்தோம். ஐ வாஸ் நெவர் born. That is a philosophical answer. Okay. So practical and my 91st birthday is coming on the 20th of September. That's what I wanted. So I am going to give you all an invitation to come and join me. Okay. Not that I want to celebrate I'm a great person too, but I want to celebrate that I have used my life by God's grace, Amma's grace, in a way that I have gone through the scriptures under eminent teachers and God gained some knowledge, and I am very grateful. And I don't know when my end will come, but I am ready for it. Adinala, as a token of my gratitude to this one, I am sort of having this one, and I want to thank all people who lived through this one. At one time we had put 40-50 students and all that. Many of them are there. Time passes, people, some of them have passed away, some of them are there. Okay. We are all blessed to get your blessings. Very good, very good. You are all blessed. I don't agree. I don't deny so, but you are all blessed because you come to this knowledge. இந்த சமயத்தில் டிவியில் 2 சீரியல் பார்க்கலாமே, அல்லது 2 பேர் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படிங்கிற இது இல்லாமல் நீங்கள் 1 hour இங்கே உட்காந்துக்கிறது இருக்கல, அது கிரேட். That is, I appreciate that one. So, we think we are learning. Correct. We want your blessings. Correct. So, fine. Okay, I'm very happy. ஆச்சு நம்ம டைம் ஆயிடுது இல்லையா? நமஸ்காரம் விஜய், நமஸ்காரம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். Okay, next week we'll meet. Next Thank you, Vijay. Thursday.